ताजमहल ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਾਠ ਤਾਜਮਹਿਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜਮਹਿਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਜਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਰਮਣੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ अपनी कविता में उन्होंने भी दिखाया कि वो इतना सुंदर किवें बन पाया। कितने लोगों की मेहनत, उन्होंने रात दिन एक करना, पसीना सब दिखाया उन्होंने कि वो किस तरह इतना खूबसूरत बन पाया। असं लोग ऊपर देखते हैं और तारीफ करते हैं कितना सोहना ताजमहल, लेकिन तुम खुद सोचो कि ताजमहल इतना सुंदर अपने आप नहीं बनया है ना। कितने लोगों ने सालों साल काम करके इनू खूबसूरत बनाया है और उसकी खूबसूरती का वर्णन किवें किया है। और यह तुसी अपनी कविता पढ़ी हुई है, अज उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। असं ताजमहल के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं किताब पंजाबी लाजमी विचों। ताजमहल कविता किस कवि की रचना है? प्रोफैसर पूरन सिंह। पाठक्रम च शामिल प्रोफैसर पूरन सिंह की कविता का नाम लिखो। पाठक्रम मतलब जो पूरे पाठ ने ताजमहल की कविता है, प्रोफैसर पूरन सिंह की कविता केड़ी है? ताजमहल। मिर्छां बूटियां दे परछावें रशिया नाल गनुंदे, कादे सुहल सीनिया उत्ते स्वाद स्वाद लै उंगे। पूरन सिंह की कविता ताजमहल के आधार से खाली थावां की पूर्ति करो। गनुंदे मतलब रशिया नाल, गनुंदे मतलब रशिया नाल भरे हुए हैं। बिरछां बूटियां दे परछावें, इन्होंने सिर्फ खालिस्तान भरन नूं कहा तो असीं इहदा मतलब भी कर लैंदे हां। बिरछां मतलब शाखावां जो होंदियां ने, शाखावां बूटियां दे परछावें, दोनों के परछावां, उन्होंने शैडो जो पै रही है वो नरम नरम घास के सीने उत्ते एवें पै रही है जिमें कि नशे च भरी होए, उंगदी होए, मस्ती च होए, है ना। जो नरम नरम घास जमीन ते है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ, और वो ਇੰਨੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੋਣ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਗਰਮ ਨਰਮ ਨਰਮ ਘਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਅਤੇ ਨਰਮ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਘਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ, ਘਾਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਉਂਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਂਘਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ठीक है। कादे सूल सीनिया उत्ते स्वाद लै के वो ऊँघ रहे हैं। पूरन सिंह की कविता ताजमहल के आधार पर खाली थां की पूर्ति करो, ठीक है। मोहन सिंह की कविता ताजमहल अनुसार शांत सांझ उत्ते जमुना के कंढे हरे भरे होते जाते हैं, ठीक। सुते पानियां विच ताजमहल का परछावां नहीं सुता, हाँ कि ना? ना। सुते पानी में ताजमहल का परछावां किवें है? वो तैरता रहता है। सुते पानी में भी हल्का हल्का ना सानू हिलना महसूस होता है। कवि ताजमहल वेख के किहड़े मुगल सम्राट दियां सिफतां करदा है? शाहजहां दियां, जिन्हें बनवाया ताजमहल। प्रोफैसर पूरन सिंह की कविता अनुसार काम करने लई मजदूरां दे हत्थां पैरां दी किस तरह की हालत है? हत्थां दे छाले ही छाले, पैरां दियां बिवाइयां पाटियां। बिवाइयां मतलब जो पैरों दियां बिवाइयां बोलते हैं ना, बिवाइयां जो पैर पाट देते हैं, क्रैक पै जाते हैं ना, बिच पैर फट गए हैं, एड़ियां फट गई ने, उन्होंने सख्त हो गई ने बड़िया, जमीन से चल के ते मजदूरी कर करके। ताजमहल कविता पढ़ के कवि की हमदर्दी किस धिर वाल जापदी है? धिर मतलब किस पार्टी वाल या किस सिरे वाल वधदी है? किस तरफ? मजदूरों वाल या बनाने वाले वाल? शासक धिर, शोषित धिर, शोषित मतलब जिन्होंने शोषण किया गया, जिन्होंने जबरदस्ती जिन्होंने को काम करवाया गया, जिन्होंने खून पसीना एक किया, जिन्होंने पूरा अपनी मेहनत अपने साल लगा के अपनी मेहनत करके हत्था पैरों छाले पवा के भुखे रह के भी काम करना पाया, वो भी शोषित धिर। समाजिक धिर या संगाऊ धिर? शोषित धिर, क्योंकि जिन्हें बनवाया है ना, उन्हें तो जिमें जिमें किया उन्हें बढ़ता गया, लेकिन जो बनाने वाला है, जिन्नी मेहनत लगी है, उस तरफ कवि का ध्यान ज़्यादा गया है। प्रोफैसर पूरन सिंह की कविता ताजमहल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। इस प्रश्न के उत्तर लिए पिछे ओके केंद्रीय भाव की है
ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਧਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਬਣਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਣਦੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਬਣਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, MCQ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਛਾਂਟਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 20 ਅਕਤੂਬਰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 20 ਅਕਤੂਬਰ 1905 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮਰਦਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਮਿਆਲ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੌਰੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ MA ਕੀਤੀ? ਫਾਰਸੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1978 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਛਾਵੇਂ ਪੱਤਰ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛਾਵੇਂ ਪੱਤਰ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਦਵਾਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਜੰਦਰੋਂ ਬੂਹੇ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋਹਲ ਪਤਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਚੰਨ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਰਨਾਂ, ਸੋਹਲ ਮਤਲਬ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਬਿਰਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕਿਸ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਉਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਘਾਹ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਲਾਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹਨ? ਵੇਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਲਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੇਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੌਣ ਸੁੱਤਾ ਸੀ? ਕਲੀਆਂ। ਗੰਧਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਨ? ਕਲੀਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਉੱਚੇ, ਕੱਚੇ, ਨੀਵੇਂ ਜਾਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਵਕੜੀ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰਾਉਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਰਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕੌਣ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚਿਰਾਗਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਬਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ, ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਸੋਲ ਪਤਨੀਆਂ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਸੁੱਤੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਸੋਲ ਪਤਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੱਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਉਸ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਉਸ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਅਥਰੂ, ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਕਣ ਅਥਰੂ। ਨਾਲ ਪੀੜ ਦੇ ਕਲਵਲ ਹੋ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਮੇਰੀ ਕੁਰਲਾਈ, ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਕੁਰਲਾਈ। ਨਾਲ ਪੀੜ ਦੇ ਕਲਵਲ ਹੋ ਕੇ, ਪੀੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਵਾਈਆਂ ਫਿੱਟ ਗਈਆਂ, ਪੇਟ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਰਦ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜ ਦੇ, ਉਹ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਵਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਦੀ ਰੂਹ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ? ਰਾਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦ ਮਹਿਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਦਾ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਮਾਰਤ ਕਲਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਬਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਰਸ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਰੋਮਾਂਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅੱਛੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ 'ਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾਂ ਲਪਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਆਂ ਲਿਪਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਖੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗੇਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੇਲਾਂ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਛੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਏ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਦ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅਥਵਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਸਨ ਇੱਕ ਛਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਸਨ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਹੁਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਝੂਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ, ਬਹੁਤ ਹੀ
बहुत ही ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲ ਕੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੁਸਨ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਸਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦਰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਦਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਗਲ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਈਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ? ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੱਤਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਗਮਰਮਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ, ਸੰਗਮਰਮਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੰਨ ਦੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜੋ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਪਤਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਰਸ਼ਮਾਂ ਸੰਗਮਰਮਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਏ। ਸੋਲ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਸੀਆਂ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਨ। ਸੋਲ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਸੀਆਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੱਤਰਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਈਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਪਰ ਸੁਸਤ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਸਵਾਦ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੱਤਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਜ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਸੂਰਜ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਦ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਜੋ ਨੇ